Hi students, welcome to Nilagiri online classes. In last class we are discussed about the system of particles and rotation motion. What are the center of mass, what is the center of gravity, what is the difference between them. Those topics are already we discussed. Today our topic is conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. So, conservation of angular momentum indicated by capital L. How to define conservation of angular momentum? We simply say that L is equal to R cross P. L is equal to R cross P. What is P there? P is a linear momentum. P is a linear momentum. What is the, how to define linear momentum? We know that P is equal to mass into velocity. Mass into velocity of the object is called linear momentum. The cross product into radius vector or position radius distance into linear momentum is called angular momentum. The angular momentum is considered in a rotation of the bodies. When we talk about the angular momentum, if any body in rotation motion, that body having angular momentum as well as linear momentum. Okay, so it is conserved. What is the conserved means? Already I am saying that. What is the conserved means? It constant. Conserved means it constant entire motion. So if there is a no external torque acting on system, if no external torque acting on a system, then its angular momentum will remain constant. Then its angular momentum will remain constant. Already I am told that. What is I am doing? There is a no torque acting on the body. No torque acting in the body angular momentum is constant. So then we will prove it. How to? So we know that L is equal to R cross P. L is equal to R cross P. We remove the cross, we write the sin theta. Let's consider theta is a 90 degrees. What is sin 90 values? 1. So substitute this value. L is equal to R P. So what is P? Already we know. P is a mv. So what is the V? We already derived the relation between V and omega. Already derived. What is that? V is equal to R into omega. This is the relation between linear velocity and angular velocity. What is that? V is equal to R omega. V is a linear velocity, R is a radius vector, a radius distance, omega is a angular velocity. So we substitute the V value here. So R into R square, M into R square into omega. What is mr square? We know that. What is that? Mr square is a moment of inertia that is indicated by capital I. So we simply write that L is equal to I omega. L is equal to I omega. What is I there? I is a moment of inertia. What is M there? Omega there? Angular velocity. Omega is a angular velocity. I is a moment of inertia. The moment of inertia. So these are the L value. L is equal to high omega. But how do we prove that angular momentum is constant when the torque is 0? So we consider tau is equal to, what is the torque is definition, basic definition. What is the force definition? The rate of change of momentum is called force. It is a similar definition. The rate of change of angular momentum. The rate of change of angular momentum of the body is called torque acting on that body. Torque acting on that body. So we write the tau is equal to dl by dt. Our definition is if there is no extra torque consider as a 0. So
tau is equal to 0. So dl by dt is equal to what happened? 0. So dl is equal to 0. What is the differentiative quantity? Is 0. The differentiate quantity will be constant. If any quantity differentiate is 0, that quantity treated as a constant. So dl is equal to 0. That means L is constant. This is the conservation of angular momentum. That means angular momentum constant in a rotation motion when the torque acting on the body is 0. Torque is 0 or torque is absence. అంటే టార్క్ ఆబ్సెన్స్ అయినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి దీన్ని మనం తెలుగులో చూసినట్లయితే మరి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటంని తెలుగులో ఏమంటారు సార్ అంటే కోణీయ ద్రవ్య వేగం. ఏమంటారు? కోణీయ ద్రవ్య వేగం నిశ్చితత్వము అంటారు. కోణీయ ద్రవ్య వేగ కోణీయ ద్రవ్య వేగము నిశ్చితత్వ నియమము అంటే స్థిరంగా ఉంటుందని అర్థం. కోణీయ ద్రవ్య ఎలా స్థిరంగా ఉంటుంది? ఎప్పుడు మరి స్థిరంగా ఉంటుంది కోణీయ ద్రవ్య వేగం అంటే భ్రమణచలంలో ఉన్న వస్తువుపై పనిచేసే టార్క్ అంటే బాహ్య టార్క్ అనేది భ్రమణచలనంలో ఉన్న వస్తువుపై పనిచేసే బాహ్య టార్క్ అనేది టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు టార్క్ ఏమవ్వాలి? 0 అయినప్పుడు ఆ భ్రమణచలనంలో ఉన్న వస్తువు యొక్క కోణీయ ద్రవ్య వేగం అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. దీనినే మనము కోణీయ ద్రవ్య వేగ నిశ్చితత్వ నియమము అంటాము. అంటే భ్రమణచలనంలో ఉన్న వస్తువుపై పనిచేసే బాహ్య టార్క్ విలువ అనేది 0 అయినప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క కోణీయ ద్రవ్య వేగం ఎలా ఉంటుంది? స్థిరంగా ఉంటుంది. అలా స్థిరంగా ఉండడాన్ని మనం ఏమంటామంటే కోణీయ ద్రవ్య వేగ నిశ్చితత్వ నియమము అంటాము. మరి దాన్ని ఏ విధంగా మనము రుజువు చేస్తామన్నది ఇక్కడ చూడండి. మరి కోణీయ ద్రవ్య వేగం అంటే మనకు తెలుసు. ఏమని తెలుసు? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ కోణీయ ద్రవ్య వేగాన్ని క్యాపిటల్ ఎల్తో సూచిస్తాము. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ క్రాస్ పి అని రాస్తాము. ఆర్ అనేది దూరము, పి అనేది ద్రవ్య వేగము. ఆల్రెడీ మనకు ద్రవ్య వేగం అంటే తెలుసు. ఏమని తెలుసు? ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగాల లబ్ధాన్నే ద్రవ్య వేగము అంటాం. సో ఇక్కడ ఆర్ క్రాస్ పి. మరి క్రాస్ని ఎప్పుడు కూడా రిమూవ్ చేసినప్పుడు, ఎప్పుడైనా భౌతిక శాస్త్రంలో క్రాస్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు వెంటనే ఏం రాయాలి? సైన్ థీటా రాయాలి. ఒకవేళ డి ప్లేస్లో డాట్ ఉంటే ఆ డాటుని తొలగించినప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? వెంటనే కాస్ థీటా రాయాలి. సో నేను క్రాస్ రిమూవ్ చేశాను కాబట్టి, తీసేసాను కాబట్టి సైన్ థీటా రాశాను. సైన్ 90 విలువ ఎంత? సైన్ 90 ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్పి వచ్చింది. మరి పి అంటే మనకి ఏమని తెలుసు? పి అనేది ద్రవ్య వేగం. పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది? ద్రవ్య వేగం. లీనియర్ అంటే రేఖీయ ద్రవ్య వేగం. పిని ఏమంటామంటే రేఖీయ ద్రవ్య వేగం అంటాం. రేఖీయ ద్రవ్య వేగం విలువ ఎంత? పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం ఇంటూ వి. ఎం అంటే మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి, వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి. వి అంటే ఏంటిది? వేగం. వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి వేగాల లబ్ధాన్నే మనం ఏమంటాము? రేఖీయ ద్రవ్య వేగం అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంఈ రాసాము. మరి కోణీయ వేగానికి రేఖీయ వేగానికి మధ్య రిలేషన్ ఉంది. ఏంటిది అది? రేఖీయ వేగం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ కోణీయ వేగం. వీనేమో మనం రేఖీయ వేగం అంటాం, లేదంటే వేగము అంటాము. ఆర్ అనేది దూరం అవుతుంది. మరి ఒమేగా అనేది ఏమవుతుంది సార్ అంటే కోణీయ వేగం అవుతుంది. ఏమవుతుంది? కోణీయ వేగం. అంటే రేఖీయ వేగానికి కోణీయ వేగానికి ఉన్న మధ్య సంబంధం ఏంటిదంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా. విలో దగ్గర ఆర్ ఒమేగా రాశాను. ఆర్ ఇంటూ ఆర్, ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎం ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా లాగా ఉంటుంది. మరి ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మరి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, జడత్వం అంటాం. ఏమంటాం మనం? జడత్వం అంటాం. జడత్వ భ్రామకం అంటాం. జడత్వ భ్రామకం అంటాం. ఈ జడత్వ భ్రామకాన్ని ఐతో చూస్తాం. దీని విలువ ఎలా ఉంటుందంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్గా ఉంటుంది.
లేదంటే సమ్మేషన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్గా ఉంటుందంటే వన్ మోర్ బాడీస్ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు సమ్మేషన్ తీసుకుంటాం. ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్గా తీసుకోవచ్చు. ఇది జడత్వ భ్రామకం. ఇప్పుడు చివరిగా మనకి ఏమొచ్చింది? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోణీయ ద్రవ్యవేగం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? జడత్వ భ్రామకం ఇంటూ వేగం అంటే ఐ ఇంటూ ఒమేగా. ఇది మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఉపయోగపడుతుంది, గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు మనము ఇది కాన్స్టెంట్ అని చూపించాలి. ఏంటిది? కోణీయ ద్రవ్యవేగము కాన్స్టెంట్ అని చూపించాలి. కోణీయ ద్రవ్యవేగము కాన్స్టెంట్ అని చూపించాలంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఆ విలువ 0 అవుతే అది కాన్స్టెంట్. అంటే దీన్ని అవకలనం చేసినప్పుడు మనకు 0 విలువ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఏదైనా ఒక భౌతిక రాశి యొక్క అవకలనం 0 అవుతే ఎప్పుడు కూడా అవకలనం 0 అయిందంటే అక్కడ ఇచ్చిన భౌతిక రాశి ఏమైనట్టు స్థిరంగా ఉందని అర్థము. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం టార్క్ అంటే ఫార్ములా రాసుకుందాం. చూడండి, టార్క్ బాహ్య టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు అంటే బలయుగ్మ భ్రామకము అంటారు. ఏమంటారు? బలయుగ్మ భ్రామకము అంటారు. లేదంటే సింపుల్గా ఏమనొచ్చు, మనము టార్క్ అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? టార్క్ అనొచ్చు. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనొచ్చు అంటే కోణీయ ద్రవ్యవేగంలోని మార్పు బై కాలంతో పాటు మార్పు. అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ టార్క్. సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎల్ బై డిటి. మరి కండిషన్ ఏంటిది? దెర్ ఈజ్ ఎ నో ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ అన్నాడు. అంటే ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ లేదు అన్నాడు. లేదన్నప్పుడు దాని విలువను ఎలా తీసుకోవాలి? 0గా తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకోవాలి? 0గా తీసుకోవాలి. ఈ విలువ 0 అయినప్పుడు డిఎల్ బై డిటి కూడా ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అప్పుడు డి బై డిటి అనేది ఒక డిఫరెన్షియేట్ ఆపరేటర్, టీటీ కూడా వెళ్తే 0 అవుతుంది. డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిందంటే మరి ఇక్కడ ఉన్న కోఆర్డినేట్ ఏమవుతున్నట్టు స్థిరంగా ఉన్నాడు. ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఏదైనా ఒక భౌతిక రాశి యొక్క అవకలనం విలువ 0 అయిందంటే ఆ భౌతిక రాశి ఎలా ఉన్నట్టు? స్థిరంగా ఉన్నట్టు. కాబట్టి కోణీయ ద్రవ్యవేగం అనేది ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది? దాని మీద ఎలాంటి టార్క్ లేనప్పుడు, అంటే దాని మీద ఎలాంటి బాహ్య బల యుగ్మ టార్క్ పనిచేయనప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం ఎలా ఉంటుందా అంటే స్థిరంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. మరొక అంశం ఏంటిదయ్యా అంటే, మరి మనకి ఎగ్జామ్లో ఏమడుగుతున్నారంటే డిఫైన్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్, వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టార్క్ అండ్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అని అడగడం జరుగుతుంది. మరి దాన్ని చూద్దాము. యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ దీన్ని ఆల్ఫాతో చూపిస్తాము. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై ఆల్ఫా. హౌ టు డిఫైన్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్? ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీలో చేంజ్ని మనం ఏమొచ్చు? సింపుల్గా యాక్సిలరేషన్ అని చెప్పొచ్చు. దాన్ని ఆల్ఫా చేస్తాము. యాంగులర్ వెలాసిటీ దేంతో డిఫైన్ చేస్తాము? డి ఒమేగా బై డిటి. అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీని మనం యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అన్నాము. యాంగులర్ వెలాసిటీని ఒమేగాతో ఇస్తాము. ఒమేగాలో చేంజ్నే మనము ఆల్ఫా అన్నాము. మరి వాట్ ఈజ్ టార్క్? హౌ ఈజ్ టార్క్ ఈజ్ డిఫైన్? టార్క్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎల్ బై డిటి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. ది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ సింబల్ ఏంటిది? ఎల్. సో సింప్లీ వి రైట్ there. So what is the relation between alpha and tau? That is I wanted. So tau is equal to dl by dt. We know that what is the L? Angular momentum.
What is L value there? L is equal I omega, we know that. So L, so we substitute L is equal I omega. I is constant and entire motion, so d omega by dt. What is the d omega by dt? Alpha. So tau is equal to I alpha. This is the relation between angular acceleration and torque. This is most important for the IP exam. This type of proofs are they are asked. What is the relation between torque and angular acceleration? What is the relation between torque and momentum of inertia and angular acceleration? These are the very important question. ఓకే, మరి మనం దీన్ని తెలుగులో చూసినట్లయితే దీన్ని కోణీయ త్వరణం అంటారు. యాంగులర్ అనే పదం వచ్చినప్పుడల్లా మనం రాసుకోవాల్సినది ఏంటంటే కోణీయ అనే అర్థం రాసుకోవాలి. యాక్సిలరేషన్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, త్వరణం. మరి కోణీయ త్వరణాన్ని దేంతో చూపిస్తాము? ఆల్ఫాతో చూపిస్తాము. మరి కోణీయ త్వరణాన్ని ఎట్లా నిర్వచించవచ్చు అంటే కోణీయ వేగంలోని మార్పు రేటునే మనం ఏమని చెప్పవచ్చు అంటే కోణీయ త్వరణం చెప్పవచ్చు. మరి కోణీయ త్వరణాన్ని దేంతో చూస్తాం సార్ అంటే ఆల్ఫా అనే గుర్తుతో సూచిస్తాము. దాన్ని ఎలా రాస్తాం మ్యాథమెటికల్గా అంటే చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే కోణీయ త్వరణాన్ని కోణీయ వేగంలోని మార్పుపై కాలంలోని మార్పుగా రాసుకుంటాము. అంటే కోణీయ వేగంలోని మార్పు బై కాలంలోని మార్పు, దాన్ని మ్యాథమెటికల్ డి ఒమేగా బై డిటీగా చూపిస్తాము. తర్వాత టార్క్, దీన్నే బలయుగ్మ భ్రామకం అనుకుంటామని చెప్పాము. ఈ టార్క్ మరి టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ డిఎల్ బై డిటి. ఎల్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎల్ అనేది ఏంటిది అనుకున్నాము? కోణీయ ద్రవ్యవేగంలోని మార్పు రేటునే టార్క్ అని చెప్పాము. మరి ఎల్ విలువ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమని రాసుకోవచ్చు? ఐ ఒమేగా అని రాసుకోవచ్చు. ఐ ప్లస్లో అంటే ఎల్ ప్లస్లో ఐ ఒమేగా రాస్తే ఐ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. మరి చేంజ్ అయ్యే క్వాంటిటీ ఏంటిదంటే డి ఒమేగా బై డిటి. టీ ఒమేగా డి బై డిటి అంటే ఏమని తెలుసు మనకు? ఆల్ఫా అని తెలుసు. ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రాసాము. అంటే ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా. ఇది టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆల్ఫా. దీన్ని ఏమంటారంటే బలయుగ్మ భ్రామకానికి తర్వాత కోణీయ త్వరణానికి మధ్య ఉన్న సమీకరణాన్ని రాబట్టడం అని జరుగుతుంది నిర్వచించి. దాని డెఫినేషన్స్ రాసి టార్క్కి కోణీయ త్వరణానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆల్ఫాగా చెప్పవచ్చు. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక మిగిలిన అంశాలని 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నవి, వాటిని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్.